نفرتیں ایک دن ہار ہی جائیں گی، رب کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک درد بھری نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستو، منی پور بشنو پور ضلع کے متدان کیندر پر ہوئی گولی باری، 3 لوگ ہوئے گھائل، EVM میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا، وقت کا کیا ہے ایک دن بدل جائے گا۔ ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا، وقت کا کیا ہے ایک دن بدل جائے گا۔ پہلا بند پڑھتا ہوں کہ وقت کی نبض پر ہاتھ رکھے رہو۔ مشاعرے تربیت بھی کرتے ہیں، مشاعرے حوصلہ بھی دیتے ہیں، میں وہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میری نئی نسلوں اسے گھر لے کے جانا کہ وقت کی نبض پر ہاتھ رکھے رہو اور دعاؤں کو بھی ساتھ رکھے رہو۔ اپنے بچوں میں تعلیم پیدا کرو، اپنے بچوں میں تعلیم پیدا کرو اور قابو میں جذبات رکھے رہو کہ رب کی رحمت پہ ہر پل بھروسہ رکھو۔ لڑکھڑایا قدم بھی سنبھل جائے گا، ایک برا وقت آیا ہے ٹل جائے گا، وقت کا کیا ہے ایک دن بدل جائے گا۔ اور سننا میری یہ بات، میرے یہ مصرے کہ اپنی قسمت کا رونا تو رونا نہیں، اپنی قسمت کا رونا تو رونا نہیں، اپنے اشکوں سے دامن بھگونا نہیں۔ نفرتیں ایک دن ہار ہی جائیں گی، رب کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں۔ ایسے کام نہیں چلے گا، مجھے سن کے بتائیے یہ مصرع میں پھر سے پڑھتا ہوں کہ اپنی قسمت کا رونا تو رونا نہیں، اپنے اشکوں سے دامن بھگونا نہیں۔ نفرتیں ایک دن ہار ہی جائیں گی، رب کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں۔ کہ دل میں ایمان کی شمع جلا کر رکھو، مہر لگانا میری بات پہ کہ دل میں ایمان کی شمع جلا کر رکھو، ورنہ کوئی اندھیرا نگل جائے گا۔ ایک برا وقت آیا ہے ٹل جائے گا، وقت کا کیا ہے ایک دن بدل جائے گا۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا۔ ناظرین، عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو وہ سنا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی۔ ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور میرے ساتھ میرے لحاف میں لپٹ گئے۔ میں فرمانے لگے چھوڑ دے، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر بستر سے اٹھے، وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو سینے مبارک تک بہنے لگے۔ پھر رکوع فرمایا، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے۔ پھر سجدہ فرمایا، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے۔ پھر سجدے سے اٹھے اور اسی طرح روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کر صبح کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں جبکہ آپ کے
अगले पिछले गुनाह अगर होते भी हैं तो अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो क्या फिर मैं शुक्रगुजार बंदा न बनूं और मैं ऐसा क्यों न करूं जबकि आज रात मुझ पर इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब से सूरह आले इमरान के ख़त्म तक की आयत नाजिल हुई है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात को सोने के लिए बिस्तर पर आए और इसकी नीयत रात की तहज्जुद पढ़ने की थी, लेकिन वह ऐसा सोया कि सुबह ही जागा, तो उसको इसकी नीयत पर तहज्जुद का सवाब मिलता है और इसका सोना अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है। हज़रत मुआज़ बिन अनस जुहनी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज से फारिग होकर इसी जगह बैठता रहता है, खैर के अलावा कोई बात नहीं करता, फिर वह 2 रकात इशराक़ी नमाज पढ़ता है, इसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, चाहे वह समंदर के झांक से ज़्यादा ही क्यों न हो। हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद मनक़ूल है, जो शख्स फजर की नमाज पढ़कर सूरज निकलने तक अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहता है, फिर 2-4 रकात इशराक़ी नमाज पढ़ता है, तो उसकी खाल को भी दोज़ख की आग न छुएगी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज जमात से पढ़ता है, फिर आफ़ताब निकलने तक अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहता है, फिर 2 रकात नफल पढ़ता है, तो उसे हज और उम्रा का सवाब मिलता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, कामिल हज और उम्रा का सवाब, कामिल हज और उम्रा का सवाब, कामिल हज और उम्रा का सवाब मिलता है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, आदम के बेटे, दिन के शुरू में 4 रकात पढ़ने से आजिज़ ना बनो, तुम्हारे दिन भर के काम बना दूंगा। फ़ायदा, यह फ़जीलत इशराक़ की नमाज की है और यह भी मुमकिन है कि इससे मुराद चाश्त की नमाज हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा जो बहुत ही जल्द बहुत सारा माल गनीमत लेकर वापस लौट आया। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, हमने कोई ऐसा लश्कर नहीं देखा जो इतनी जल्दी इतना सारा माल गनीमत लेकर वापस लौट आया हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें इससे कम वक्त में इस माल से भी ज़्यादा गनीमत कमाने वाला शख्स बताऊं? यह वो शख्स है जो अपने घर से अच्छी तरह वज़ू करके मस्जिद जाता है, फजर की नमाज पढ़ता है, फिर सूरज निकलने के बाद इशराक की नमाज पढ़ता है, तो ये बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा नफ़ा कमाने वाला है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नए नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।